अथाह अगणित अतुलै। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक। कलयुग के जहाज बाणी के बोहे फलत फलत के रखिक। शब्द गुरु जगत गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जियां दी हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। श्री गुरु अमरदास साहब जी दे अमृत बचन हन। सतगुर जिन्नी ना सेवियो शब्द ना कीतो विचार। अंतर ज्ञान न आयो मृतक है संसार। जे मानस जन्म लै करके कदे शब्द गुरबाणी की विचार नहीं की, कदे सिरजनहार नूं याद नहीं किया, उस जीव आत्मा नूं कदे ज्ञान आ ही नहीं सकता। फिर गुरु अमरदास साहब बड़े विराग विच आके बचन करते हैं, जिन्नी सतगुर पुरख ना सेवियो शब्द ना कीतो विचार। जिन्ना सिरजनहार मालक नूं कदे याद नहीं किया, सिमरिया नहीं, शब्द गुरबाणी की विचार नहीं की, वो मानस जून ना आखीन। सतगुर जी आखदे उन्हां नूं मनुख नहीं आखना चाहिए। महाराज की कहना चाहिए? सतगुर जी आखदे पशु ढोर गवार। गवार आपां सारे जानते, मूर्ख नूं भी कह दिंदे, पागल नूं भी कह दिंदे गवार। सतगुरु जी महाराज कहते वो पशुओं की न्याई हैं, मूर्खों की न्याई हैं। हुण असीं अजे तक एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक श्री गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन नहीं किए। जिस प्राणी ने जिन्हें कभी एक सहज पाठ भी नहीं जिंदगी में किया, अपने आप को आप भावें इंसान समझी जाइए, पर गुरु अमरदास पातशाह के कसवटी के अनुसार आपां जां ते पशु हाँ जां फिर असी मूर्ख हाँ, पागल। सतगुरु जी आखदे जिन्नी सतगुर पुरख ना सेवियो शब्द ना कीतो विचार। कोई मानस जून ना आखियन पशु ढोर गवार। घट तो घट जिंदगी एक सहज पाठ जरूर करना चाहिए है। एक दिन दे विच तुसी 4 अंग रोज़ जे कर लोगे ना, तो 1 साल दे विच सहज पाठ का भोग पै जाता। 4 अंग करन नूं कितना टाइम लगता? 3 टाइम आपां प्रशादा छकदे हां। चाह असीं 2 वारी भी पी लैने, 5 वारी हो गया। 1 बार का डिस्काउंट रख लो, तो जिन्नी बार छकदे हो उन्नी बार 1 अंग। जदों आपां आवाज़ मारदे हां सिंघणी नूं जां बेटी नूं कि बेटा चाह बनाओ, जिन्नी देर नूं चाह बनदी उन्नी देर नूं 1 अंग सहज पाठ का कर लो। जिन्नी देर नूं प्रशादा आउणा उन्नी देर 1 अंग सहज पाठ का कर लो। 1 साल सहज पाठ का भोग पै जाएगा। होर भी जुगतियां हन। सारा परिवार ही चाहुंदा परिवार की चढ़ती कला, तो सारा परिवार ही मिल के जे 1-1 अंग भी करांगे, 4 जीत हुंदे घर दे, तां भी साल सहज पाठ का भोग पै जाएगा। सो गुरमुख प्यारिओ, मैं अपने अज के विषय वाल आवां। गुरु साहब कृपा करते हैं कि शब्द की विचार करनी, ये गुरु घर दीयां जुगतियां दसनियां, गुरु घर दीयां जुगतियां समझनियां बड़ी जरूरी हैं। अज आप जी दे नाल मैं कुछ गुरु घर दीयां जुगतियां की सांझ पाउणी है। आओ मन बिरतियां एकागर करो, बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, जदों असीं सवेरे अमृत वेले जागदे हां, जिवें शाम नूं आपां अरदास करदे हां कि सतगुरु जी आप जी दे भाणे विच 4 पैर रैण सुख शांति नाल बतीत होई। दिन सुख शांति नाल बतीत होया, रैण आई सुख शांति नाल बतीत कराउणी। सवेर दे समय आपां जिवें अरदास करदे हां, उवें अरदास करनी, सतगुरु आप दी किरपा सदका रैण सुख शांति नाल बतीत होई। दिवस आया सिर ते मेहर भरिया हथ रखियो। इसे तरह जदों सवेर का कारज आरंभ करना ना, जिहड़े भाई ड्यूटी आउंदे आ, गुरसिख लई फर्ज ते है 5 बाणियां का नितनेम जरूर करे।
पर ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਤੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਲ ਪਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਪਜੀ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਆਖਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੜੇ ਦੇਸ਼ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਏ ਸਾਧ ਫਕੀਰ ਕੋਈ, ਸੁਤੇ ਸੁਧ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਯੋਂ ਫੁਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਣ ਕਿਸੇ ਜਗਾਇਆ ਏ, ਉੱਠ ਰਬਾਬ ਸੰਭਾਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਏ। ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਲ ਵੱਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਇੱਕਦਮ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ, ਬੇਬੇ ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਲੈਣ ਦੇ। ਬੇਬੇ ਆਖਦੀ, ਵੀਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਆਖਦੀ, ਵੀਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭੈਣ ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੀਰ ਨਾ, ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਈਆਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬੇਬੇ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਬੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਚਿੱਤ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਵੀ ਘਰ ਕੋਈ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਆਖਦੇ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵੀਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਿੱਜੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵੀਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਭੰਨਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੰਨ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ।
कहते नहीं हुण तो मैं गुरुद्वारा साहब जाना ही नहीं। मैं कहा जिहड़े रैंक अगे मिले और उन्हां दा करके तो शुकराना कर। कहता नहीं बिल्कुल नहीं। मैं कहा गां फिर बच्चों के विआह शादियां, कहता मैं कोर्ट मैरिज कर देवांगा पर गुरुद्वारा साहब नहीं जावांगा। मैं कहा गुरमुखा इन्ना भी ज़्यादा बेमुख नहीं होईदा, तैनूं ते बच्चे लाल दिते, घर बार दिता, नौकरी चंगा रैंक अहुदा दिता। ये तो गुरु अर्जन देव पातशाह जी आखदे ना 10 वस्तु ले पाछे पावे, 10 वस्तुआं लैके पिछे वगा के मारियां, एक वस्त कारण विखोट गवावै। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਤਾਂ नहीं, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਕਹੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹੱਥ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰੈਂਕ ਅਹੁਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। सो गुरमुख प्यारे 10 वस्तुआं सतगुर कहते मिलियां, 10 वस्तु ले पाछे पावे पिछे रख दित्तियां। तैनूं माता पिता मिले कई ऐसे जिहड़े नाथ आश्रमां च विचारे पलदे आ। गए नाथ आश्रम देखिया उत्थे बड़ा प्यारा एक बच्चा 2-2.5 साल का, बड़ा सुंदर बच्चा, पर वेखो उन्होंने माता पिता का प्यार नसीब नहीं होया। सतगुर जी आखदे तैनूं किन्ना कुछ दिता, तू सारा ही पिछे सुट दिता। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण विखोट गवावे। एक तू मंगदा सी वो तेनू नहीं मिली, एक पी ना दे 10 पी हिर ले। एक जिहड़ी तू मंगदा वो भी ना दवे, 10 दित्तियां भी खो लवे, 10 फिर की कर लेगा। किसी एक्सीडेंट में कोई परिवार ना ही हादसा वापर जे, सारा सारा परिवार इकट्ठा खत्म हुंदा आपां सुनिया देखिया। एक पी ना दे 10 पी हिर ले, तो मूड़ा कहो कहा करे। 10 मूर्खा फिर तू की कर लेगा? फिर तेनू की करना चाहिए? जिस ठाकर स्यो नाही चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा। ओनू नमस्कार करनी चाहिए जिहदे अगे कोई चारा नहीं। एक विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा है, वो कहंदा इक ना घर पुत ते पुत्तां घर पोतरे, इक ना घर पुत पुत्तां घर पोतरे, इक ना घर धीआं धीआं घर दोतरे, इक ना घर एक ते ओ भी जाए मर। वजीदा कौन आखे साहिब नूं, इंज नहीं तू इंज कर। कहंदे उस मालिक नूं कौन कह सकदा तू इस तरह नहीं इस तरह कर। सानू कई बारी लगदा कि आ दात मैनूं मिलनी चाहिदी आ। मैं अगला विषय रखांगा कि अरदासां किवें पूरीआं हुंदियां। जे तुसीं नजायज़ मंग मंगी जाओगे ना, अरदास तां भी साडी पूरी होवेगी, पर उहदा ढंग दूसरा है। नजायज़ मंग इवें है जिवें तुहाडा छोटा जिहा बच्चा वो बिजली दी तार नाल खेलना चाहुंदा, वो हीटर नाल खेलना चाहुंदा, पर तुसीं समझदे बच्चे दी मंग नजायज़ है, इहदा नुकसान हो जाएगा, तुसीं उहनूं खेलण नहीं दिंदे। जदों वड्डा हो जाएगा उन्होंने दसोगे तो वह बड़ा प्रसन्न होएगा, माता जी तुसी नाम बचाउंदे तो मेरा उदों नुकसान हो जाना सी। इस करके उस बच्चे नूं सोझी नहीं हुंदी। असी भी सारे बच्चे सानू भी सोझी नहीं आ। असी सोचते मैनूं उच्चा अहुदा आ मिल जावे, हो सकदा मेरा गुरु समझदा होएगा जो इनूं दे दिता बहुत कुछ दे दिता। सो बेबे नानकी ने जदों सतगुरां नाल सवाल जवाब होए ना, हुण बेबे नहीं मंग सकदी सी एक पुत्र दी दात दे दिओ। उन्हां एक मैसेज देना सी कि गुरु नानक दा पहला सिख है बेबे नानकी, वड्डी भैन है। उन्हें दस्सिया जे दात ना मिले ते दाता ना विसार दिओ, ये ना आखिओ मैनूं मालिक ने की दिता है। सो इस करके गुरमुख प्यारिओ सानू हमेशा ये याद रखना चाहिए गुरु घर चों दातां मिलदियां किवें। हुण पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव साहब ये सारी खेल सतगुरां ने इस तरह वरताया कि सानू प्रैक्टिकल कर करके दसिया। आपां सारा इतिहास विचार चुके हैं। पहला माता गंगा जी का मैं अज दे विषय वाल ही आउणा टुक मात्र लैके। जदों माता गंगा जी की जठानी बीबी करमों ने वेख्या गंगा दे घर बड़े सुंदर दुशाले सुकने पे आ,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖਿਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ, ਭੋਲੀਏ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੋਲੀਏ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਮੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਔਂਤਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਏ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਂਤਰੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਔਂਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵੇਖਿਓ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਓ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਨਣ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘਰ 'ਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਥਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਨਵੀਂ ਥਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਕੌਲੀ, ਚਮਚ, ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਆਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 4-4 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਜਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖੋ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣੇ ਰੋਜ਼। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਕਾਉਣੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅਲੱਗ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ, ਔਰ ਕੂਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਕੂਕਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਈਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਮਾਏਗਾ, ਗਾਂ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਉਗਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਪਾਏਗਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋਗੇ, ਕਿਨਕਾ ਵੀ ਨਾ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਤਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੁਗਤੀ
ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 5 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਲਾਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਲਟਨ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਈਦਾ, ਪੱਕੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਤੀ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭੁਜੰਗੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਛੁੱਟੀ ਆਖਣਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਗੜੀ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਨਾਜ ਕਰਕੇ, ਅੰਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਰਕੇ, ਵਸਤਰ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ, 36 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਬੜੀ ਧੂਲ ਉੱਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੀਪਕ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀ ਗੱਲ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਰਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, 36 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਰਾਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖੇਤ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ 36 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਕਵਾਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਾਵੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ,
ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੇ 36 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖਤੇ ਜਾਣਾ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੱਕਰ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਹੋਣਾ, ਦਾਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਚੌਲ ਹੋਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕਰ ਘਿਓ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਸਵੇਰੇ ਪੀਸਣ ਪੀਸਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੱਥ ਵਾਲੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੀਸਣਾ ਪੀਸ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਪੀਸਣਾ ਪੀਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ, ਆਪ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗਏ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਆ ਜੁਗਤੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮਾਂ ਛੇਤੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗਏ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗੰਢਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਗੰਢਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਠਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਗਈ ਦੂਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਗੰਢੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੰਢੇ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਛਕ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਸ ਗੰਢੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੰਢਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਗੰਢਾ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੜਤਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਢਾ ਭੰਨ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਗੰਢਾ ਖਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ, ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਏਡਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਵੇਂ ਗੂੰਜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਆ ਕਾਰਪੇਟ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਮਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਾਈ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਕੁ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਲਤ ਬੰਨੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਇਸ ਵਾਰ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮ ਜਹਾਜ ਬਨ ਦਰਬਾਰਾ ਔਰ ਸਥਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਰਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਹਿਆ, ਵਧੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਫਰੀ ਰਸੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਛੋਟਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਬਣਾ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਥਰੂਮ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਚੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਰੂਮ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਮ ਅਸਥਾਨ ਬਨ ਹੈ ਦਰਬਾਰਾ ਔਰ ਸਥਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਰਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਕਮਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਥਰਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ 12x14 ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤਿਆਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਲੰਗ ਪੱਕਾ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਆਓ, ਉਵੇਂ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖੋ ਘਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੈਂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸੱਜੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ, ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ, ਊਮ ਸੈਨ ਸਭ ਤਹਾਂ ਬਰਾਜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਜੀ ਪਰ ਰਾਜੇ। ਜਿਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੂਮ ਸੈਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਆਗੇ ਕੀਨਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ,
ਸਾਹਿਬ शब्द है गुरु अर्जन देव पातशाह वास्ते। साहिब बुढ़ा आगे कीना तह पाशे सतगुर सुख लीना। साहब ने बुढ़े नूं अगे कर दिता। दूजी बार शब्द वरत्या साहब बाबा बुढ़ा वास्ते। बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ लियो आवाज़ सुने सब पंथ। सो गुरमुख प्यारिओ, गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने जदों माँ गंगा जी नूं मर्यादा समझाई, मर्यादा तहत भेजिया। ਇਹਦਾ मतलब ये ना समझो माँ गंगा जी नूं मर्यादा नहीं पता सी। उन्हें एक प्रैक्टिकल करके सानू एक मैसेज देना सी कि जे दाता मंगदे हो तो इस तरह गुरु घर आयो तां मिलनियां जे। ये ना कि तुसीं होटल तो 10 किलो लड्डू लैके आ जाओ, मैं कर ली सेवा, पक्के पकाए प्रशादे लैके आ गए असीं कर ली सेवा। नहीं, ये तो तुहानूं 4 दमड़े गुरु ने दिते, ना दिते हुंदे ते भावें आपां मंगदे फिरदे कित्थों कर लैंदे। असीं हत्थीं अपने सेवा करनी है, वो सेवा सफली है। गुरु अमरदास पातशाह का जीवन पढ़ लियो। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना हौमे विचों जाए। दूसरा बचन कीता बिजली की गर्जना ते। तीसरा बचन कीता बिजली की चमक ते। जिवें बिजली चमकी इवें तुहाडे लाडले दियां शमशीरां जंगे मैदान चमकिया करनगियां दुश्मन के सामने। तो एवें नहीं भाई साहब भाई गुरदास जी ने आख दिता, 5 प्याले 5 पीर, 6ठम पीर बैठा गुर पारी। अर्जन काया पलट कै, मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां, रूप दिखावन वारो वारी। दल पंजन गुर सूरमा, वड जोधा बहु पर उपकारी। इस जुगती नूं जिन्हां ने अपनाया ना, गुरुद्वारा सचखंड श्री दमदमा साहिब श्री हरगोबिंदपुर साहिब विखे दा मैं तुहाडे नाल गल करां। 14 पिंड पैंदे उस गुरुद्वारा साहिब दे इर्द गिर्द। उत्थे आख्या जांदा कि 14 पिंडां दा गुरुद्वारा साहिब है। 14 पिंड इहो जिहे आ जिहड़े 14 ही पिंडां चों अंमृत वेले 10-20 शरीर पक्के हर पिंड चों आउंदे आ। 500-600 के करीब अंमृत वेले संगत हुंदी है दरबार दे विच। 2 टाइम कथा चलदी उस गुरुद्वारा साहिब। 30 ਦੇ 30 पुरब जिहड़े उत्थे गुरपुरब आ खंड पाठ साहब करके मनाए जाते हैं। मैं पहला कथा रिकॉर्ड कर चुकिया कि 2-2 वारी मनाए जाते हैं। तुसीं ये विषय सुनने होण ते साडे चैनल ते जाके विजिट कर लियो। बलराज सिंह खालसा यूट्यूब ते सर्च करोगे ना, बलराज सिंह खालसा उत्ते दमदमा साहब दे भी सारे प्रोग्राम आउणगे। जपजी साहब की महानता की है, बाणी किवें पढ़नी चाहिए है, औखी घड़ी की है, सारे गुरु साहबान दे गुरपुरब, देग तेग फतेह की है, हर मैदान फतेह दा अर्थ की है, बादशाह दरवेश की फर्क है। ये सारे विषय रिकॉर्ड करके चैनल ते चढ़े हुए हैं। सचखंड श्री दमदमा साहब विखे हर एक गुरपुरब 2 वारी मनाया जाता। एक वारी सवेरे ते एक वारी शाम के वक्त मनाया जाता। हुण शाम के वक्त किवें मनाया जाता वो जरा ध्यान नाल सुनियो। ते शनिवार नूं हफ्तावारी दीवान सजदा। मैं बहुत घट वेख्या सिविल च हफ्तावारी दीवान सजदा होवे। सिर्फ 2 गुरपुरब मनाए जाते पिंडां 'च, गुरु नानक साहब दा ते गुरु गोबिंद सिंह साहब दा। जां किसी पिंड 'च विसाखी मना लेंदे होणगे, वो भी बहुत घट है। गुरुद्वारा साहब पिंडां 'च बड़े हो गए पर मर्यादा तो असीं दूर चले गए। पर इस गुरुद्वारा साहब तकरीबन हर गुरु साहबान का गुरपुरब मनाया जाता। एक एक परिवार ने एक एक गुरपुरब अपनी जिंदगी नाल बुक किया होया। गुरु साहब ने तरस किया, साडे ते भी रहम किया कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत की सेवा सतगुरां ने बख्शिश की। असीं बेनती की महाराज जिन्ना चਿਰ साडी जिंदगी है ना, हर साल दमदमा साहब असीं शहीदी खंड पाठ करके अपने वालों मनाउंदे रहीए। इस तरह सारे परिवारां ने एक एक गुरपुरब परमानेंट उत्थे बुक कर लिया। हुण जदों संसार तो कूच करदे ना आपां ते गुरमत आखदी रहत मर्यादा कहंदी 10वीं तो बाद कोई भी रस्म अधूरी नहीं रह जाती। मृतक प्राणी के निमित्त 10वीं तो बाद कोई भी रीत अधूरी नहीं रह जाती। भावें असीं पौने साल का खंड पाठ कराउने आ, पर असल दे विच वो रहत मर्यादा के अनुसार 10वीं तो बाद कोई मर्यादा
कोई सॉरी रीत जिहड़ी वो नहीं बच जाती। ये सिर्फ असी गरुड़ पुराण के अनुसार जो ब्राह्मण आख्या करते सी कि जदों 1 साल हुंदा उदों जिहड़ी रूह है दरगाह पहुँचती है तो वो पौने 1 साल दे विच विशेष पूजा करते हुंदे सी कि रब नूं भी थोड़ी रिश्वत दे दो। हुण बापू की रूह पहुँचण वाली रब भी रीझ जाए तो उसे नूं असीं भी बना लिया। असीं भावें कहने असीं नहीं मनते उन्हां कर्म कांडां नूं, पर असीं भी किते ना किते उत्थे ही टिके होए आ। असीं पौने साल च खंड पाठ कराउणा शुरू कर दिता। वो पूजा करते चीज़ ते बराबर ही आ, कोई वक्री गल नहीं है। असीं भी कर्म कांडां तक ही सीमित है। खंड पाठ ग्रंथी करते ना, असीं बाणी पढ़नी ना असीं सुननी। बापू के दुख कित्थों उतरनगे, तुहाडे ही नहीं उतरने। गुरबाणी च कित्थे लिखिया तू खंड पाठ करा तो हुक्मनामा बाई डाक घर आ जे? की लिखिया? दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची, बोलो शायद सबक याद हो जे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची, सच्ची बाणी ना असी सुननी ना असी पढ़नी ते असी कहना साडे दुख ते रोग नहीं उतरे। ना असी ग्रंथियां दी चंगी तरह सेवा करनी, प्रशादा पानी दी बिठा के असी किसी नूं कहना बाबिਆਂ नूं रोटी खवा दिओ, बाबिਆਂ नूं छका दिओ प्रशादा। ते तुहाडे घर विच जे किते मोदी दा वजीर आया होवे तुसी अगे पिछे घुमोगे, उहदा चौकीदार भी आया होवे ना कहना प्रधानमंत्री को काम ललांगे, कोई चंगी तरह सेवा करो लाइजन बन जाएगा। तो तुसी समझते नहीं कि प्रधानमंत्री भी इत्थे ही शपथ लैंदा तां ही प्रधानमंत्री बनदा, राष्ट्रपति भी इत्थे ही शपथ लैंदा, रब दी दरगाह च वड्डे तो वड्डा जज भी ग्रंथ हत्थ रख के शपथ लैंदा फिर जज बनदा। ते जदों फिर इस मालक दा वजीर आउंदा उदों भी जरा ध्यान दिया करो, जिहड़े ग्रंथी खंड पाठी आउंदे ना उन्हां दी सेवा भी शरधा दे नाल करिया करो। साडे एक करनल साहब सी आर्मड दे अंदर जदों असीं 95 ट्रेनिंग कीती, वो इन्ने प्रेमी सेवक वेखे असीं उन्हां घर खंड पाठ साहब कराया, वो बीबी जी ने ते भाई साहब ने। मैं नहीं कहता आपां किसी दे पैर धवाईए, पर कहण दा भाव कि उन्हां दी अलग शरधा सी, अपना अपना रूप हुंदा। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ बिठा लिया, उदों नवे नवे रिक्रूट भर्ती होकर आए सन। सानू ये लगे कि वह भाई सीओ साहब है साडे, पर वो दोने गर्म पानी लिया के ते पैर धोण बैठ गए। असीं कहने कहते चुपचाप बैठो, अज तुसीं रिक्रूट नहीं, अज मैं तुहाडा सीओ नहीं, अज मैं इस घर दा मैंबर हाँ ते तुसीं गुरु के वजीर मेरे घर आए जे, अज मैं असीं तुहाडी सेवा करनी। उन्होंने माता जी ने ते भाई साहब ने इवें प्रशादे छकाए जिमें अपनी माँ बच्चों को बिठा के बड़े सत्कार नाल प्यार दे नाल प्रशादे छकाउणा करदे। बड़े गुरसिख सी, अमृतधारी सिंह सी, HS चहल साहब बड़ी चढ़ती कला वाले सन। सो गुरमुख प्यारिओ, असल दे विच सानू मर्यादा समझ आउणी चाहिए कि मर्यादा गुरु घर दी है की। उत्थे श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के स्थान के उत्ते ना एक नौजवानों ने प्रोग्राम लिखिया, क्योंकि माता गंगा जी का इतिहास कई बार विचारिया स्टेजां ते। उन्होंने की कीता, शनिवार नूं हफ्तावारी दीवान सजाने शुरू किए। पर दीवान कदों सजदे? जदों गुरुद्वारा साहब समाप्ति हो जाती, सुख आसन हो के महाराज अपने आसन ते चले जाते, फिर वो किसी कथावाचक नूं बुलाउंदे आ कि जदों ग्रंथी सेवादार सिंह फ्री हो जाण, क्योंकि उन्हें 2:30-3 बजे फिर उठना सवेरे, फिर वो कथा कराउंदे बुला के किसी नूं ते उत्थे फिर शाम का जिहड़ा लंगर है ना वो घरां तो लैके आउंदे बच्चे, बीबियां, मातावां, भैणां लैके आउंदियां ते उत्थे तकरीबन हुण ते 100-150 के करीब बाल्टियां ते डिग्गियां जिहड़ियां वो प्रशादे दियां भरियां पईयां हुंदियां, और इन्ने क पकवान उत्थे बनदे आ। सच दसां भी जदों डिग्गियां खोलण लग पईए ना छुट्टी जाइए तो कह दिंदे कई वारी, सिंह साहब तुसीं डिस्ट्रीब्यूशन कर दो इनू, डिग्गियां चों कढ़ के पतीले वड्डे रखने, एक च चौल पाई जाने, नमकीन चौल, एक च फिक्के चौल पाई जाने, गुड़ वाले चौल अलग, जरदे वाले अलग, कई किस्म के तो उत्थे चौल ही आ जाते आ। इस तरह कोई मटर पनीर आ गया, कोई होर सब्जी आ गई, अलग अलग वैरायटी वाइज पाउणी, ते उत्थे बाल्टियां डिग्गियां नूं खाली करदियां करदियां कई वारी बंदा थक जांदा। इन्नियां 14 पिंडां दी संगत आउंदी उत्थे। मैं ये नहीं कहता 36 किस्म के पकवान लैके आइए, भावें दाल फुलका ले आइए। बड़ा मैं प्रसन्न हाँ उन्हां बच्चों तो जिन्हां ने ये रीत शुरू की है।
क्योंकि जिहड़ी रीत गुरु अर्जन देव पातशाह ने मां गंगा नूं आख्या सी ना, पुत्र चाहिदा ते एवें नहीं, अपने हत्थीं प्रशादा तैयार करके आप डोना नाल लैके जाओ, सिर ते प्रशादे रख के नंगे पैर आप जाओ बाबा बुढ़ा जी कोल, ते तां गुरु पसीजदा है, तां इस दर तो किरपा हुंदियां। हुण उत्थे संगतां इहो जे मर्यादा ना आउंदियां, हर वार अपने अपने घर तो दाल की डिग्गी, सब्जी की डिग्गी, कोई चावल, कोई दही, कोई कुछ, पता ही नहीं लगता पकवान का, तो पता नहीं लगता संगत किन्नी हो जाती है। फिर भी वो जिहड़ा प्रशादा वो साथ